رمضان وبش سجالات التقويم كهجرية وحين كم تاعي بلا سيد وين حرمة أقوله مسلمين تا وأنا بش الله أدرتي إن قرآن كيس كسود الجيو سيد كنا محمد صلى الله عليه وسلم وحنا لو فرض ديال المسلمين تا إني صومان بش شعبان سنة كلوات هجرية رسول كنا صلى الله عليه وسلم وحو صومي سجال صوم وأنا فرصة مدن قفل بإنه كفى إذا يشتو سيء مركل إنه ليش يسوق بلاوه إنه السماء وحول بو الله رالي جلنيا وندم بدافو يديستو وحيابيه حمانته إبليه هو وسمينيه وحنا لشيء صوبت رمضان لو بحي مقعسي أياه بدنا وحي بيشان كسو آده وقت ودرنيه كلالك سيداس أي لو بحي الرمض أي معناه تهاي كلال درن سيدو كلو حال الشيء صوبت مقعنا لو بحي إن تهاي إن دنوب تخفك أوجلو لو جوبي عمل كيس وناكسن مسلمين توحي يسكوا فقين إن صومك وياهي تير كمده تيرك إسلامك أي لو أوجيهاي قفك إن كرن وكوجا لويه قف والبن واجب أي كتاي هدو خانجار إنه صومه هدو سن عذر دار كل جيرين دعوين جوا وين تاريخ الإبش أنا حسوسا كانوا حكم ده كود رمضان سنتك لعب بقول لحدني لحدي يجريجا كنا بيجا تونشان تمي كن لو بقول لحدني سديد ميلاديجا أي عيدم وهو جامنا يببرس وجه استي مجال أنطاكيا سي وجو ذوميو مجال أنطاكيا وحكم ده هذي مجالوين مسلمين تأي فرتين خلافة عمر بن الخطاب الله كرال نخذه وحين كجرت مقالدنا قعدت مسلمين تا إلا أي بلابدين دولاندي صليبيين تا يدولك مسلمين تا سنتك 419 كودي هجريكا أنطاكيا وحي كمد ايد مقالوينك وقوري اي صليبيين تا خبصدين وين كزولين وحول بأوراد وإسلامها اي مقالدها سيليدا هاي مساجدين وحي وبدلين كنيسد وحين زائد وقود داليين ان دوفيسيو ادك اي كدستان مقالداني سي وقود نخطو ماشاني ماش اي كيقو دولان دولك كال اي مسلمين تا وحنا لغو تريا مقالدان انا ايد وقت قاسي magaalooyinka ugu dhufayska adag waxayna Antakiya ku jirtay Saliibiyiinta gacantooda ku dhawaad 170 sano ilaa uu ka xoreeyay gacantooda boqor Daahir Beybaras oo la wareegay hoggaanka mamaaligta 658 hijriga markii uu go'doomiyay ay ehelkeeda dalbadeen in la nabadgeliyo waxayna soo dirsadeen wafdi si uu la xaajoodo boqor Beybaras laakiin Beybaras shuruudo ay soo hordhigeen way u cuntumi weysay uuna diiday sidoo kale uu adkeeyay go'doomintooda ilaa uu awood ku furtay 14 isla bishaas Ramadaan sanadka 666 hijriga muslimiintan waxay soo qaniimaysteen qaniimooyin badan waxaana xabsiga laga sii daayay muslimiin badan oo Saliibiyiinta haysteen waxaana lagu tiriyaa furashadii ugu weyneed ay muslimiinta ka xaqiijiyeen Saliibiyiinta marka laga soo tago furashadii Salaaxudiin uu furtay dhulka Baytul Maqdis sidoo kale waxay u ahayd Saliibiyiinta jab weyn oo gaaray sidaas ayuu muslimiinta sharaf weyn ugu yeeshtay qulubtooda hogaamiye Beybaras taariikhda geesiyada islaamkana baal dahab ayuu ka galay كود رمضان سنة كساشني كود هجرية كنا بيجن سنة كتضابق لتوانك ميلادية وحب بلاوذ فرشة دولك أندلس عيدا وهجامنا طريف بن مالك أي وحي كدكتين حيبتا كونفورات دولك أندلس وحين كود دولين دوفيسيدي كونفورت دولك أندلس هذا إسبين لو يقانو سيداسنا أي كود بلاوذ فرشة دولك أندلس وحين حسد مضن إن موسى بن نصير oo ahaay qofkii u diray Tariif bin Malik iyo boqol furdoole ah iyo 400 dagaalyahan si ay u saadaaliyaan dhulka ay ugu duuli lahaayeen dhulka Andalus kadibna uu Muusa u doortay arintaasi Tariq bin Ziyad asigoo badal la galay 700 dagaalyahan oo muslimiin ah sidaasna ay ku furteen dhulka Andalus badankiisa kood Ramadaan sanadka 104 hijriga kuna beegan mid miilaadiga October 732 waxaa dhacay dagaalkii Balat al-Shuhada ama taariikhyahanada reer galbeedka u yaqaanaan Battle of Tours oo u dhaxeeyay muslimiinta oo hogaaminay Abdurrahman al-Ghafi iyo Faranjiga Charles Martel waxayna dhacdadaasi ka dhacday dalka France dagaalkaasna wuxuu socday 12 maalmood laga soo bilaabo dhamaadka Shacbaan ilaa bilowga Ramadaan laga gaaray dagaalkana qof guul kama gaarin laakiin wuxuu ku dhamaaday in muslimiinta dib u gurasho ay sameeyaan waqti habeen ah goobta dagaalkana ka tageen markii uu ku shahiiday وقاميوه عبد الرحمن الغافي لوض رمضان سنة كتضاب بقولي لوض هجرية كنا بيجن مد ميلادية 20 أبريل كن سدح بقولي سدح دي واحد على دجالكي مرج الصوف أما دجالكي شخحب دجال كان أيوه وكدعي ميل لو مجع وشخحب وحين أوده ذي عاصمة الدلك السوري دمشق وحين دجال كان أوده حي ممالكته وجامني الناصر محمد بن قلاوون سلطان كمصر إيو شام إيو تتاركي وحين دجال كان سوبه هاي وعربي خازان ويلكي هولاكو إنه بربوريو أود المسلمين تا مصر إنه سوعش تدولك بركيسن سوق عن جليو كريستانكا إذا مبادن أي ودي أرسل الدولان كاني وحين عيد مدرسة دولك صادقين حلب يحما إلا أي كسو جارن حمص إيو بعلبك هذا كوضع ترسن وضمان سوريا لبنان
xasuuq ba'an ayuu dhulkaasi ka geystay aan laga sheekeyn karin. xasuuqaasi argagax uu leeyahay dartiisa muslimiinta dad badan ayaa loogu laayay. Markii arrintaasi meeshaasi gaartay ayaa waxaa soo baxay dowrkii culimmada, waxaana ugu weynayay imaam ibnu taymiya allah ka raali noqday oo ku booriyey umaradii inay u nusreeyaan walaalahooda shaam. kama zuulin inuu ku booriyey jihaadka ilaa ciidamo loo diray shaam. kadib labadii ciidan kulmeen, iyagoona ciidankii muslimiinta ay horboodayeen culimmadooda uu ka mid ahaa imaam ibnu taymiya, iyagoona ku boorinaya dagaalyahanada muslimiinta jihaadka iyo inay difaacdaan dhulalkooda iyo inay dib u laaban. kadib ayaa dagaalkii wuxuu bilowday maalin sabti ah 2 Ramadaan, waxaana lagu tirinayay tirada dagaalyahanada Tataarka ilaa 100,000. wejigii hore dagaalka waxaa guul gaaray dagaalyahanadii Tataarka, waxaana ku shahiiday dagaalkani dagaalyahano badan oo muslimiin ah iyo umaradooda. dagaalkan wuxuu socday casirkii sabtida ilaa maalintii axadda. marka la gaaray habeenkii ayaa Tataarka la hareeriyey, waxaana laga dilay dagaalyahano badan oo Allah kaliya yaqaano tiradooda. Allah ayaa muslimiinta wuxuu ugu feeday dagaalkani kurbo weyn oo fuushay, dadkiina waxay ku bishaaraysteen guushaan weyn. dhagartii Tataarkani sidaas ayaa loo celiyey. 5 Ramadaan sanadka 1342 hijriga kuna beegan 23 Abriil 1923 waxaa dhacay dagaalkii Bir al-Ghabi ee magaalada Tobruk ee dalka Liibiya, wuxuuna u dhexeeyay mujaahidiinta Liibiya oo hogaaminaya Umar al-Mukhtar iyo ciidamadii gumaystiga Talyaaniga. dagaalkani ayaa wuxuu bilowday markii shirqool gaadma ah ay u dhigeen ciidamadii gumaystiga Talyaaniga. Umar al-Mukhtar ay rabeen inay ku khaarijiyaan, laakiin uu ka badbaaday. 6 Ramadaan sanadka 94 hijriga kuna beegan 713 miilaadiga ciidamo muslimiin ah oo hogaaminayo Maxamed bin Qaasim al-Thaqafi ayaa Allah wuxuu u suurtageliyey inay furtaan dhulka Sind ee hadda loo yaqaano Bakistaan iyo qaybo ka mid ah Hindiya. waxaana ka dambeeyey furashada dhulkani marka laga soo tago fidinta diinta Islaamka in dumar muslimaad ah ay qafaashteen burcadbadeed reer Sindi ah mar ay doontooda u soo jeeday magaalada Basra ee dalka Ciraaq, iyadoona soo martay dekedda Daybaq ee dhulka Sind. markaas ayuu Xajaaj bin Yuusuf al-Thaqafi oo ahaa amiirka dowladda Umayyiinta ee u fadhiyey waddankaas Ciraaq u qoray warqad boqorka Sind Daahir uu kaga dalbanayo dumarkaasi in la soo daayo iyo doontaba, laakiin uu ka dhigay adeegay kuna marsiyooday dumarkaasi inay gacanta ugu jiraan burcad uu awood u lahayn inuu ka soo celiyo. markaas ayuu Xajaaj 2 duulaan uu ku weeraray dhulka Sind, wuxuuna hogaamiye ugu dhigay 2 hogaamiye Ubaydullah as-Salami iyo Badiil al-Bajali, laakiin labadoodaba ay ku guuldareysteen inay ku shahiideen labadaasi weerar. kadib ayuu Xajaaj ka amar qaatay khaliifkii muslimiinta Waliid bin Cabdilmalik in uu diyaariyo ciidan ballaaran si uu ugu diro dhulka Sind. markii loo idmana diyaariyey ciidan awood badan si uu dhulkaasi dhan u furto, kadib ayuuna u doortay ciidankaasi inuu hogaamiyo Maxamed bin Qaasim oo waqtigaasi jiray 17 sano. Allahna uu gacantiisa ku furtay dhulkaasi oo dhan, hogaamiyahani da'da yar. 6 Ramadaan 223 hijriga kuna beegan Agoost 838 miilaadiga waxaa dhacay dagaalkii Camuuriya ee u dhexeeyay khilaafadii Cabbaasiyiinta uu hogaaminayay al-Muctasim billah iyo imbaraatoriyadii Byzantiniyiinta uu hogaaminayay Tawfiil bin Mikhaa'il. waxaana lagu tiriyaa dagaalkani dagaalka ugu muhiimsan ee dhexmaray muslimiinta iyo Byzantiniyiinta. dagaalkan ayaa waxaa sababtiisa ka dambeysay sanadkii 192 hijriga ayaa waxaa ka soo baxay dhulka Faris iyo Azerbaijan koox dhaqan xun, sidoo kale ugu yeeray dadka faaxishada. uu hogaaminayay sidoo kale nin ilaahnimo sheegtay oo lagu magacaabo Babak al-Kharami. muddo dheer ayay kooxdani dhib ku hayeen khilaafadii Cabbaasiyiinta. markuu dhintay khaliifkii al-Ma'muun uuna la wareegay khilaafadii al-Muctasim billah ayuu ka dhigay awliyadiisa koowaad inuu dabargooyo kooxdani, isagoo ciidan awood badan uu hogaaminay Efshin u diray, sidaasna lagu dabargooyay kooxdani. intuusan geeriyoonin Babak al-Kharami ayuu wuxuu gargaar ka dalbaday imbaraatoriyadii Ruumka si ay ugu soo duulaan dhulka muslimiinta, iyagoona ay ka faa'iidaysteen fursadaasi. isagoona hogaaminaya imbaraatorkii Ruumka 100,000 dagaalyahan uu weeraray magaalada Zabtara uuna ka geystay suuq midiisii ugu xumeeday. uu dilay qof weyn iyo yarba, in ka badan 1,000 dumarna qafaashtay markii caruurtooda uu hortooda ku gooracay, uuna indhihii ka duleeliyay kana jarjaray dhigaha iyo sanka muslimiinta. sidoo kale wuxuu ku duulay magaalada Maltiya, wuxuu ka sameeyey magaaladii hore. markii al-Muctasim uu soo gaaray warkani ayaa la weynaaday waxa uu maqlay, kadib ayuu amray jihaad, wuxuuna diyaariyey ciidan uu asiga u madax yahay. kadib ayuuna weydiiyey dhulka Ruumka midda ugu dhufayska badan ayna aadka u xurmeeyaan. kadib ayaa lagu yiri Cumuuriya. magaaladaasi intuu islaamka jiray muslimiintu weligooda ma weerarin, waana meel si zaa'id ah ugu weyn saliibiyiinta qulubtooda. wuxuu amray in lagu duulo magaaladaasi. ciidankaasna wuxuu baxay Jumaadul Awwal sanadka 203 hijriga markuu gaaray xuduudda
khilaafada cabaasiyiinta iyo dowladda Byzantiniyiinta ayuu u qaybiyay al-Muctasim ciidankiisa laba qaybood mid asiga ayaa hoggaanka u qabtay midna wuxuu hoggaanka u dhiibay al-Afshin oo asina ku duulay waqooyiga Anqara ee Turkiga imbratorkii Ruumka wuxuu u baxay inuu waajaho ciidankii Afshin 25 Shacbaan sanadka 223 Hijriga ayaa la jibiyay ciidankii imbratorkii Ruumka markii warka guushaas uu gaaray khaliifkii al-Muctasim billah ayuu asna weerarkiisa magaalada Cumuuriya sii waday subax Jimco 6 bisha Ramadaan sanadka 223 Hijriga uuna go'doomiyay magaaladii wuxuuna dalbaday imbratorkii Ruumka heshiis laakiin Muctasim wuu diiday sidaas ayuuna ku furtay Cumuuriya qaybta koowaad ee xasuusta bishan halkan ayaan ku joojinaynaa la soco qaybta labaad goordhow insha Allah